ਲੈਕਚਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਵੀ ਨਾ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਇਮੈਜਿਨੇਟਰੀ ਸਟੋਰੀ ਰੱਖ ਦਿਓ that you have these conditions in your hand, you are here and you are having these duties, and ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ in whatever language they are speaking, that doesn't matter is they are removing their hesitation, they are standing in front of the class and they are speaking very confidently. That is known as self confidence and prompt to speaking. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ suddenly ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ and you have 2-3-4 minutes to think on that and you speak whatever came in that timing in your mind, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ prompt to speaking, ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਹੁਣੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। So my topic of today's workshop is mindset. ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, anything you want to get start with, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਐਨੀਥਿੰਗ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਆਵਰ ਫਰਸਟ ਸਟੈਪ ਇਜ਼ ਮਾਈਂਡਸੈਟ। ਸਾਡਾ ਖੁਦ ਦਾ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਯੈਸ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, you can see you are more likely to act yourself into feeling and then feel yourself into action with a very little example. अगर मैं बोला, if I say I am having my journey, I am having fun in Manali or Shimla and I am feeling that thing, but I have to put my that feeling into action by planning my journey only. अगर मैं अपनी जर्नी को प्लान ही नहीं कर पा रही, मैं उत्थे जान लिए प्लान नहीं कर पा रही हैगी, then how could my feeling be into action? If I am feeling that in my class I want to take these students on top 10, मेरे अन्य बच्चे टॉप 10 ते आके रहेंगे, मेरे सब्जेक्ट चो एटलीस्ट तो टॉप करके ही रहेंगे, that is my feeling. But putting my feeling into action is मैं उन्होंने उस लैवल पे जाके टीच करा जिथे जाके उन्होंने अंडरस्टैंड हो गया, ना कि मेरा मोटिव हो कि मैं सिर्फ अपना लेक्चर फिनिश करके आना है। दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर टीचिंग। टीचिंग इज अ वेरी सुपरफिशियल प्रोफेशन, इट क्रिएट्स ऑल द प्रोफेशनस। दुनिया के उत्ते अगर सारे प्रोफेशनस खत्म भी हो जाए ना तो एक प्रोफेशन जिहड़ा बचिया रह जाएगा, बाकी सब कुछ मशीन्स दे नाल हो जाएगा, बट एक चीज़ जिहड़ी बची रह जाएगी, दैट विल बी टीचिंग। टीचर का प्रोफेशन, सीखण का प्रोफेशन, सिखाउण का प्रोफेशन कभी भी खत्म नहीं हो सकता। अगर आप टीचर आ, दैट डजंट मीन वी आर परफेक्ट। आर वी परफेक्ट? नो। जिस तरह दे नाल तुहाडे मोबाइल दे उत्ते नोटिफिकेशन आंदी आ टू अपडेट यूअर सॉफ्टवेयर, आपां करदे आ। WhatsApp की ऑप्शन आ गई अपडेट करने की, असीं करते हैं, पता नहीं किहड़ी नवीं उहदे विच चेंजिस आ गई ने, कोई न्यू टैक्नीक्स आ गई ने, या फिर उहदी लुक आउट चेंज हो गई होएगी, आइकन्स चेंज हो गए होंगे, साडे अंदर एक क्यूरियोसिटी हुंदी है। देन वाई वी आर नॉट हैविंग द क्यूरियोसिटी विद द नॉलेज, विद आवर ओन सब्जेक्ट ऑल्सो, विद अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो, कि हाँ भी मेरे सब्जेक्ट विच भी कुछ चेंजिस आईयां ने, है ना, कि हाँ भी कुछ टैक्नीक्स आईयां ने, बच्चों दे विच बच्चे पहला वर्गे नहीं है। आपां जदों स्टूडेंट हुंदे सीगे, व्हाट वी जनरली डू, टीचर केम टू आवर क्लास, वी डोंट हैव एनी क्वेश्चंस, क्योंकि उदों डर ही बहुत ज़्यादा हुंदा सीगा। टीचर्स नेवर हैव सो मच फ्रैंकनेस विद द स्टूडेंट्स, बट हाँ जिन्नी क असीं उन्हां दे नाल फ्रेंडली हो पाते सी जां कुछ पुछ पाते सीगे, उस टाइम ते पनिशमेंट्स बहुत दित्तियां जांदियां सी। अजकल पेरेंट्स जिहड़े ने वो पनिश करन दा मौका भी नहीं दिंदे। बच्चों की जिहड़ी सोच हैगी है, थिंकिंग हैगी है, उन्हां दा सिੱਖਣ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈਗਾ, दैट इज टू फार डिफरेंट फ्रॉम आवर्स। उदां दे नहीं हैगे। जे असीं ये सोच के चलदे एक छोटी जी फैमिली एग्जांपल लवां, असीं ये सोचदे आ साडे जिहड़े ओल्ड एज पीपल साडे घर दे विच बजुर्ग बैठे ने, असीं उन्हां नूं कई वेले कोई ना कोई कह दिंदा है कि तुहाडा जमाना गया, उदों इदां हुंदी सी, हुण इदां नहीं हुंदी। then how could you think
ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਸਕਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਪਣੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਅਨਟਰੈਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, then we are responsible for that, we teachers are responsible for that। ਅਸੀਂ ਹੀ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੀ ਸਕਸੈਸ ਦੇ ਲਈ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, you have to put that feeling into action। then what is our mindset? That is exactly a way of thinking, how we think, how we take our life into our vision, collection of beliefs, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, which derive your behavior। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਊਗੀ। ਐਂਡ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਐਂਡ ਡਿਸਾਈਡ ਹਾਊ ਯੂ ਐਕਟ। ਜੋ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਐਂਡ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ, ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਉਹ। ਅਗਰ ਸੋਚ ਲਿਆ ਹੈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਅਗਰ ਸੋਚ ਹੀ ਲਿਆ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਟੈਗ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਨਲਾਇਕ ਹੈਗਾ ਆ, ਮੈਡਮ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਦੈਨ ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਐਂਡ ਬਿਲੀਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟ ਵੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਪੁੱਛਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਦਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਕਦੀ ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖ ਵੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਲਾਈਨ ਹੀ ਲਿਖੀ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕ੍ਰੋਸ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਐਂਡ ਉਹ ਬੱਚਾ 4th ਜਾਂ 5th ਸਟੈਂਡਰਡ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗਾ। ਮੇਬੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ, ਸਟੋਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਕਿਤੇ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ। ਐਂਡ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਸੀ ਟਾਈਪ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਗੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਵਾਲ ਉਹਦੇ ਬਿਖਰੇ ਹੋਣੇ, ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਰੈਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਫਟਸ ਦੇਣੇ, ਐਂਡ ਉਹਨੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਪ ਕਰਕੇ ਗਿਫਟ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਪੜ੍ਹਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲਾਇਕ ਸੀ, ਐਂਡ ਟੀਚਰ ਹੈਡ ਅ ਥਾਟ ਕਿ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਗੰਦਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਿਠਾਓ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ। ਐਂਡ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦੈਟ ਈਅਰ ਟੀਚਰ ਨੇ ਰਿਮਾਰਕ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਮਾਰਕ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਟੀਚਰ ਨੇ ਰਿਮਾਰਕ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਹਰ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇਨ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਰਕਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ, ਕ੍ਰਾਸ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਅਪ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਡਾਊਨ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਮਟਾਈਮਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਲਾਇਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਟੀਚਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਮੇਕਿੰਗ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰਿਮਾਰਕਸ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ, ਦੈਨ ਸ਼ੀ ਕ੍ਰਾਸ ਚੈੱਕਡ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸ ਦਾ ਟੌਪਰ ਸੀਗਾ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਊਟੀਫੁਲੀ ਮੇਨਟੇਨਡ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਬੱਚਾ, ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਗਿਫਟਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਟਿਫਨ ਬੜਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੈਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਲੀਨੀਨੈਸ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈਜੀਨਿਕ ਬੱਚਾ, ਉਹਦਾ ਬੈਗ ਵੀ ਵਾਸ਼ ਹੈ, ਨੇਲਸ ਵੀ ਕੱਟ ਨੇ, ਹੇਅਰ ਡੂ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਕਲਾਸ ਦੇ ਟੀਚਰ ਦਾ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਰਿਮਾਰਕ ਕਿ ਉਹ ਟੌਪਰ ਨਿਕਲਿਆ ਬੱਚਾ। ਐਂਡ ਥਰਡ ਕਲਾਸ ਦੇ ਟੀਚਰ ਦਾ ਰਿਮਾਰਕ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਟ੍ਰੈਸਡ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਆ, ਕੋਈ 1-2% ਡਾਊਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਬਟ ਉਹ ਬੱਚਾ ਮੈਂਟਲੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਟ੍ਰੈਸਡ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਹੇਅਰ ਡੂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। 4th class teacher said he is totally depressed, he has a very great downfall in his studies, and ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਲ, ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੋਡੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਡਰੈਸ ਅਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ 5th class ਦੇ ਟੀਚਰ ਕੋ ਆ ਕੇ ਬੱਚਾ 0 ਹੋ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਜਦੋਂ 4th ਦਾ ਉਹ ਰਿਮਾਰਕ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕੀ ਦੇਖੀ, ਹਿਜ਼ ਮਦਰ passed away with cancer, she fought 2 years for cancer, ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਲੜੀ, ਐਂਡ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 4th ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। That
was the reason of his downfall कि वो फर्स्ट एंड सेकंड क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨਫਾਲ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਮਤਲਬ ਮਦਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ how could we judge at that time without taking remarks ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਨਲਾਇਕ ਆ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ 5th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਲਾਇਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਪੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਜਜਮੈਂਟਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦ ਰੀਜ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਾਈਏ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦ ਸਟੋਰੀ ਨਾ ਜਾਈਏ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੋਂ ਵੀਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਐਂਡ ਫਰੋਮ ਦੈਟ ਡੇ ਉਸ ਦਿਨ ਟੀਚਰਸ ਡੇ ਆਉਂਦਾ ਐਂਡ ਉਹ ਬੱਚਾ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈਕਲੇਸ ਜਿਹਦੇ 2-3 ਸਟੋਨਸ ਨਿਕਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰੈਸਲੈਟ ਉਹਦੇ ਵੀ ਸਟੋਨਸ ਨਿਕਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਐਂਡ ਆਪਣੀ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਫਿਊਮ ਹਾਫ ਬੋਟਲ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਗਿਫਟ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਐਂਡ ਉਹਦੀ ਟੀਚਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਆ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਆ ਇਹਦੇ ਜੋ ਮੈਂਟਲ ਲੈਵਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਲੋਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੀ ਕਲਾਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਗਈ ਉਸੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਉਹ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲਸ ਅਪ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ +2 ਕੀਤੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਐਂਡ ਹਰ ਟਾਈਮ ਉਹ ਆਪਣੀ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਘਰੇ ਗਿਫਟ ਭੇਜਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ all because of you ਉਹਦੀ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ all because of you ਐਂਡ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਮੈਸੇਜ ਉਹਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਮੇਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰੇਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਇਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੈਗੀ ਹੈ I want you to sit on the chair that will be reserved for my mom and ਉਹਦੀ ਮੈਰਿਜ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਟੀਚਰ ਆਂਦੀ ਹੈ ਸੇਮ ਨੈਕਲੇਸ ਬ੍ਰੈਸਲੈਟ ਪਾ ਕੇ ਸੇਮ ਪਰਫਿਊਮ ਪਾ ਕੇ ਉਸੇ ਸੀਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹਨੂੰ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਐਜ਼ ਅ ਮਦਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਮੀਨਸ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਬਿਹਾਈਂਡ ਕੌਣ ਸੀ ਟੀਚਰਸ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲੀ ਡਿਪਰੈਸਡ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨਲਾਇਕ ਦਾ ਟੈਗ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ वर्क करके उस बच्चे नो अपग्रेड किया सो दिस इज हाउ वी थिंक फॉर द स्टूडेंट्स ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਟੀਚਿੰਗ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਹੀ ਲਗਾਣਾ ਬਟ ਇਨ ਦ ਟੀਚਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਰੋਂਗ ਜਜਮੈਂਟਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਟੈਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦੇਣਾ we don't know ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਕੇ ਆ ਪਾਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਫਾਈਟ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਆ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਫਰਸਟਲੀ ਲਿਸਨ ਟੂ ਦ ਰੀਜ਼ਨਸ ਵਰਕ ਔਨ ਦੈਟ ਰੀਜ਼ਨਸ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੀ ਇਜ਼ ਲਾਈਂਗ ਟੂ ਯੂ ਦੈਨ ਕੰਟੈਕਟ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਟੂ ਦ ਪੈਰੈਂਟਸ I usually said ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੱਚਾ ਐਬਸੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਲੀਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਸਟ ਆਪਣੇ ਫ੍ਰੀ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਪੇਰੈਂਟ ਨੂੰ ਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆਪਣੇ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਬਿਕਾਜ਼ ਔਨ ਦਾ ਪੀਟੀਐਮ ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਟੂ ਡਿਸਕਸ ਵਿਦ ਦਾ ਪੈਰੈਂਟਸ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬੁੱਕ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਵਰੀ ਮੰਥ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸਾਲ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਯੂ ਹੈਵ ਦ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸੀ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਡਾਊਨਫਾਲ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਸੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਹੈਲਪ ਦੈਟ ਚਾਈਲਡ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਓ ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟੂ ਲੁੱਕ ਫॉर द ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਡੋਂਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਫॉर ਐਵਰੀ ਵਰਕ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੂਅਰ ਵਿਜ਼ਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਜ਼ਨ ਤੋਂ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਐਂਡ ਵਰਲਡ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲ এনवायरमेंट ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ that is result when you will prove yourself with your ideas to the world then they will come across your vision कि yes ਇਹ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ that was right but ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ without proving that to the world ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵਿਜ਼ਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ we don't have the right to look for the appreciations all the time
अगर ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਸ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ then don't bother that। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਹੈਗਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਰੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਰਾਈਟ ਪ੍ਰਦੀਪ ਮੈਮ? You have passed the PTET examination because you have the thing in your mind that I have to clear this. That is why you passed the examination. So same thing is over here. Life's battle don't always go to the stronger or the faster man. What is the thing? Life's battle don't always go for the stronger or the faster man. But sooner or later, the person who wins is the person who thinks he can. ਲਾਈਫ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, that doesn't mean ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ, that doesn't mean। sooner or later at the end ਜਿੱਤੇਗਾ ਉਹੀ ਜਿਹਦੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ। We had the promise with our chairman sir that in our coming 10th class we will take our students above 90% in the 10th examination, board examination result, and we had done that। We have proved that we had the mindset and we proved because ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੈਨ ਐਨੀਬਡੀ ਟੈਲ ਮੀ what is eyesight? ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦੇ eyesight ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕੀ ਹੈ? what is eyesight? ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। the eyesight is the ability to see the things, to look at the things as they are। and what is the difference between eyesight and vision? eyesight was a vision, eyesight to hogi we are looking at the things as they are, and what is the vision? The way of looking at the things and the way of taking that thing, it could be more better, how it could be more better than existing period, that is our vision। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਐਦਾਂ ਦੇਖੋ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖੋ that ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੋ you had look upon ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇ ਸੋਚ ਕੇ ਆਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਰਬਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਕੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਇਗਰਾਮੈਟਿਕਲੀ ਡਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਡੀਓ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਐਨੀਮੇਟਿਡਲੀ ਲਾ ਲਓ, ਪਿਕਚਰ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਨੇ ਕੋਡ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਟਰਾਈ ਟੂ ਡੀਕੋਡ ਦਾ ਥਿੰਗਸ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਥਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਕੋਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਦੀਆਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਲੀਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਸਿੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਐਂਡ ਮਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਮਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੇ ਮਦਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਗੋਡ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਡ ਕੈਨ ਸੇਵ ਯੂਅਰ ਮਦਰ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੋਡ ਕੀ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ, ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਪਾਕਟ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੋਇਨ ਮਿਲਦਾ, and ਉਹ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੋਇਨ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 1 shop 2 shop, he is roaming in all the market and ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਪਕੀਪਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਗੋਡ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਗੋਡ ਮਿਲਦਾ।
हर कोई ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਐਂਡ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੜਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਪਾਗਲ ਜਿਹਾ, ਦੌੜ ਜਾ ਦੌੜ ਜਾ ਦੌੜ ਜਾ। ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ 올ਡ ਏਜ ਪਰਸਨ ਦੀ ਸ਼ੌਪ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਐਂਡ 올ਡ ਏਜ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੋਡ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇਨੋਸੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਗੋਡ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਗੋਡ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਿਲ ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਰੁਪੀ ਕੋਇਨ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਹੈਵ 1 ਰੁਪੀਜ਼, ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਗੋਡ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਐਨਫ, ਮੋਰ ਦੈਨ ਐਨਫ, ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਨੇ ਗੋਡ ਤੇ ਇੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਗੋਡ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 1 ਰੁਪਿਆ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਹੱਥ ਕਰ ਐਂਡ ਮੈਂ ਗੋਡ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਮੁੱਠੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਠੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਏਦਾਂ ਖੋਲਣੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ। that was what? that was believe। ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ, ਉਹਦਾ ਫੇਥ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ, ਐਂਡ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਐਂਡ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮੈਡੀਸਿਨਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇਨੋਸੈਂਸ ਗੋਡ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟਰਸਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਲਡ ਅਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਟਰਸਟ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਣਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੈਸ ਦੇ ਕੈਨ ਸ਼ੇਅਰ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵਿਦ ਅਸ। ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ then make them sure ਕਿ ਯੈਸ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ। ਉਦੋਂ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਐਕਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਆਈ ਕਾਂਟ ਹੈਂਡਲ ਇਟ ਵਿਦ, ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਇਹ 3-4 ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੈਂਟਰਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ that teacher have to handle it with very calm situation। ਬੜੀ ਕਾਮਲੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਲੀਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਓ, ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਆਰ ਟੀਚਿੰਗ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਦ ਬॉयਜ਼, ਯੂ ਆਰ ਟੀਚਿੰਗ ਦ ਗਰਲਸ ਆਲਸੋ, ਐਂਡ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਰ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਵਿਦ ਦ ਗਰਲਸ, ਦੇ ਆਰ ਵਿਦ ਦ ਬॉयਜ਼ ਆਲਸੋ। ਸੋ ਐਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਟੀਚਰ ਤੁਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, you are the parents also। so ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ belief ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਕਿ yes they can share anything with us, but ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰੈਸ ਅਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬਿਹੇਵ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਕਰਨੇ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਸਕੂਲ ਆਇਆ, ਜੋ ਬੱਚਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ, ਇੰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਆਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜੇ what that person is thinking। you can't judge what the things ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, but what he is thinking positive or negative। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਸ ਪਰਸਨ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਅਗਲਾ ਪਰਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਹੈਪਨਸ ਇਨ ਦ ਕਲਾਸਰੂਮ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ that can easily inform you they are interested in your talks, interested in your lecture or not। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਨਹੀਂ ਆ ਮੇਰੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਬੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਬੱਚਾ ਇਦਾਂ ਪ੍ਰੀਟੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਫੇਕ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਪ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ, ਦੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਥੋੜਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਬਕਾ ਮਾਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਬਕਾ ਮਾਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਟੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੀਟੈਂਡ ਕਰੇਗਾ that I am listening to you only। then what is the way of taking the test के ये बच्चे को कुछ समझ लगी है कि नहीं लगी। in between your lectures get him or her stand up and ask the questions in between the reading। उस बच्चे को खड़ा करो and उस बच्चे को पूछो कि reading कितने चल रही है। these are the few tricks। इन्हों तुसी डर नहीं कह सकते, इन्हों तुसी ट्रिक्स कह सकते हो कि आपा बच्चों को कंसंट्रेटेड और अट्रैक्टेड किद्दां रखना है अपने लेक्चर्स दे विच।
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਲਾਸਟ 5 ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮ ਅਪ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਪੇਜ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਆ, 2 ਪੇਜ ਪੜ੍ਹਾ ਲਏ ਤੁਸੀਂ, ਉਸ ਪੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪਰਸਨ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇੱਕ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ 5 ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਓ। ਉਹ 25 ਔਰ 30 ਮਿੰਟਸ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਉਹਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਪਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਟ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ 5 ਮਿੰਟਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਫਿਕਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। these are the few tricks ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦਬਕਾ ਮਾਰੀ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਗਲਾ ਦਰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਊਟਿੰਗ ਕੈਨ ਨੈਵਰ ਬੀ ਦ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਚੋਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ, ਮੀਨਸ ਹੋਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਉਹ ਔਨ ਬੋਰਡ ਹੋ ਜੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਰਬਲ ਹੋ ਜੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਿਟਨ ਹੋ ਜੇ, ਬਟ ਉਹ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ ਬਾਈ ਹੁਕ ਐਂਡ ਬਾਈ ਕ੍ਰੂਕ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀਕਲੀ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਨੂੰ ਪਲਾਨ ਕਰੋ, what that means for that doesn't mean ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਡਾਇਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਐਂਡ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪੜਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੜਾਇਆ, ਬਟ ਇਹਦੀ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕੰਮ ਪਲਾਨਡ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਮੈਂ 1 ਵੀਕ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਦੈਨ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। 1 ਵੀਕ ਦਾ ਐਂਡ ਮੇਰਾ ਸੈਟਰਡੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ 5 ਡੇਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਆ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡੇਬਲ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ 5th ਡੇ 6th ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਮਪਟੂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਚਾਹੇ 2 ਮਿੰਟਸ ਬੋਲਣ, 3 ਮਿੰਟਸ ਬੋਲਣ, ਯੂ ਕੈਨ ਕਵਰ ਆਲ ਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਨ ਯੂਰ ਲੈਕਚਰ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈਗਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਹਿੰਦੀ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਮੈਥਸ ਦਾ, ਯੂ ਕੈਨ ਟੇਕ ਦ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਔਨ ਬੋਰਡ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਮੈਥਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਥਸ ਦੀ ਇੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਪ੍ਰੀਟੈਂਡ ਔਰ ਟੇਕ ਯੂਰਸੈਲਫ ਐਜ਼ ਯੂ ਆਰ ਟੀਚਰ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ and try to mix your language in other subjects also rather than English। in English just अपनी क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲਸਰੀ ਕਰੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ use mix languages। ਮਿਕਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਬੱਚੇ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਕੈਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਚਿੰਗ ਪਾਵਰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੱਖੋ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਐਕਟ ਪਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਣਾ, 4 ਬੱਚੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਐਕਟ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸਟ ਆਇਆ ਦੈਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਟਰੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਸਿਰਫ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਣੀਆਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਐਕਟ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੀ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਵਾਓਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਗੇ। ਐਂਡ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਈ ਮਦਰ ਹੈਜ਼ ਆਪਰੇਟਡ ਐਂਡ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਗੁਰਤਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਇਓ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ। ਐਂਡ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਐਂਡ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਯੈਸ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਐਂਡ ਉਹ ਅੱਜ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯੈਸ ਆਈ ਹੈਵ ਦ ਨੌਲੇਜ ਫॉर ਦਿਸ ਥਿੰਗ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਦਈਏ, ਦੈਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਓਲਡ ਸੇਇੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਥਿੰਕ ਬਿਗ ਐਂਡ ਯੂਅਰ ਡੀਡਸ ਵਿਲ ਗਰੋ। ਅਗਰ ਵੱਡਾ ਸੋਚੋਗੇ
ਦੈਨ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡੀਡਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ, ਹਰ ਇੱਕ ਉਹ ਹੀਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾਓਗੇ ਕਿ ਯੈਸ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਰੀਚ ਓਵਰ ਦੇਅਰ। Think big and your deeds will grow. Think small and you will left behind. अगर छोटा ही सोचते रहोगे कि नहीं मैं ठीक हाँ इससे जॉब ते ठीक है then you will left behind. ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਆਏ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ and ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। Think small and you will left behind. Think you can and you will. At last, mindset, it is all in your mindset. जो सोच लिया ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਨੂੰ ਟੀਚ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਅਪ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਟੀਚਰ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਜਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਆ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੱਸਣ ਲਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਹੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੈਂ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਵੀ ਸੁਧਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ, ਘਟਾਇਆ। ਐਂਡ ਪੈਰੈਂਟਸ ਵਿਲ ਬੀ ਹੈਪੀ। ਵਾਟ ਪੈਰੈਂਟਸ ਵਾਂਟ ਫਰਮ ਅਸ। ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਰੈਂਟਸ ਹੋਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਚੰਗਾ ਸੋਚਣ, ਚੰਗਾ ਕਰਨ, ਚੰਗਾ ਸੁਣਨ ਤੇ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ। ਥੀਸ 4 ਥਿੰਗਸ ਦੇ ਵਾਂਟ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇਹੀ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਯੈਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਅਗਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਟ ਆਰ ਦੇ ਵਾਚਿੰਗ ਫॉर, ਉਹ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ